من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ البلد کی آخری 3 آیتیں پڑھی گئیں، 18، 19 اور 20 اور سورت ختم ہوئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ سوشل ورک یعنی رفاہی کام بھی اسی وقت باعث نجات ہے کہ یہ کام کرنے والا صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے اور وہ اپنا گردہ دے دے کسی کو، آنکھ دے دے، دونوں سب کچھ دے دے، خرب روپے دے دے، تو آخرت میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن ان کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم نے کہا تھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان عبادت میں، اطاعت میں، اللہ رسول کی اتباع میں، متابعت میں نفس کو انسان کے اوپر مشقت ہوتی ہے تو خود بھی برداشت کرے اور لوگوں کو بھی صبر و تحمل کی تلقین کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور خود بھی لوگوں پہ رحم کھائے اور لوگوں کو بھی رحم کرنے کی تاکید کرے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت میں 2 ہی گروپ ہوگا، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے، یعنی مبارک لوگ کون ہوں گے؟ یعنی یہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور میمون و مبارک ہیں جن کو عرش عظیم کی دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیچھے بھی درس میں گزر چکا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جی اللہ ہمیں انہی لوگوں میں لائے۔ یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ اگر ایمان ہے اور صبر و تحمل اطاعت و عبادت میں، یا کسی نے ظلم کیا ہے تو بھی صبر کرتا ہے، برائی کا جواب برائی نہیں ہے، برائی کا جواب بھلائی سے ہے، اور پھر رحم کھاتا ہے، تو یہ لوگ داہنی طرف والے۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنا، ایمان کا انکار کر دینا، رسالت کا انکار کر دینا، قرآن کریم کا انکار کر دینا، آخرت کا انکار کرنا، بعث بعد الموت کا انکار کر دینا، بنیادی عقیدوں کا انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہے کم بختی والے۔ اللہ تعالیٰ اس کم بختی سے سب کو بچائے، یعنی بدنصیب لوگ، یعنی بدنصیب منحوس شامت زدہ، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور عرش کے بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ داہنی طرف والے جنتی ہوں گے اور بائیں طرف والے جہنمی ہوں گے۔
अलैहिम नारुम मुसदा, उन्हीं को आग में मोंद दिया है। बिल्कुल क्या होगा सुनिए, यानी दोजख में डालकर सब दरवाजे निकलने के बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में ले ले। क्या होगा तफसील सुनिए। दोजख का कैद खाना, हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मतलब ये है कि ना उसमें रोशनी होगी, जहन्नम में रोशनी एकदम मुज़लिमतुन सौदा, इंसान को अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा, न सुराख होगा, न कभी वहां से निकलना मिलेगा। हजरत इमरान जूनी फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देगा और हर सरकश को, हर एक शैतान को और हर एक शख्स को जिसकी शरारत से लोग दुनिया में डरते रहते थे, भाई बड़ा आदमी बुरा है यार, इससे दूर ही रहो। अल्लाह ताला हमको बुरा लोगों के साथ न रखे। आज तो ऐसा दौर है कि लोग बुराई करते और सीना जोरी भी करते। अरे पता है, अपने मुंह से बोलते कि मैं हरामी नंबर 1 आदमी हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये बताइए कोई कहने की बात है? खुद ही कहता है, अपने मुंह से कहता है, भाई मैं हरामी नंबर 1। हमारे यहाँ हरामी किसको कहते हैं? जिसका कई बाप हो। जी अब ये बताओ कितनी कम बख्ती है इंसान, खुद कहता है अपने मुंह से, हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जी दुनिया में डरते रहे थे, लोहे की जंजीरों में मजबूत बांध दिया जाएगा। आ रही है तफसील, अभी वहां भी आएगी, वैलुल लिकुल्लि हुमाम। फिर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, फिर जहन्नम बंद कर दी जाएगी। अल्लाह की कसम कभी उनके कदम टिकेंगे ही नहीं। दोज़ख में जो गर्मी इतनी होगी कि पाँव तो बहरहाल जमीन पर टेकेंगे, लेकिन पाँव टिक नहीं पाएगा उनका। इतनी शिद्दत का अजाब, नीचे ऊपर दाएं बाएं और अंधेरा। अल्लाह की कसम कभी सूरत ही दिखाई न देगी। अल्लाह की कसम कभी आराम से उनकी आंख नहीं लगेगी। अल्लाह की कसम उन्हें कोई मजे की चीज खाने पीने को मिलेगी ही नहीं। यानी हर तरह का जहां अजाब ही अजाब होगा। और कुरान ने वहां एक बड़ी खतरनाक बात कही है, तत्तलिउ अलल अफ़इदा। दिल में जितना इस्लाम के खिलाफ बगावत थी, नबी के खिलाफ जितना बुग़्ज़ था, कुरान के खिलाफ जितनी शरारत तबीयत में थी, दीन और शरीयत के खिलाफ इस्तेहज़ा, सुखरिया और मजाक का कितना जज्बा था, अल्लाह उस पॉइंट को देख करके जहन्नम में अज़ाब देंगे। इस पर इंसान मुत्तला नहीं हो सकता है सिवाय अल्लाह के, इसलिए अल्लाह खुद उसको ऐसा अज़ाब देंगे। इसलिए यहाँ एक जामे तरीन लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, अलैहिम नारुम मुसदा, उन्हीं को आग में मोंद दिया है। बिल्कुल एकदम पैक सील कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, ईमान में रखे, और मौत हमारा खात्मा ईमान पर हो, और आखिरत की तमाम मंजिल अल्लाह अपने फजल से हमारे आसान कर। बस बाबा सुभान अल्लाह।